Hürmetli din kardeşlerim, biz şunday zamanda yaşayız. Bizim zamanda buruç degan narsa, ajat degan narsa bitkin taraldı. Elbette her vakitte kişiler buruçlu bulganlar, ajatlı bulganlar. Ama lakin hazırki vakitte ol şunu hadi keng taraldı. Kişi kirekka mı, kirekka tugul mu? Onun haceti var mı, yok mu? Buruçka kirip işin başlay, buruçka kirip aybir alam, buruçka kirip yolga kitem, hem başka türlü aybirler. Bunun İslam'da qaraşı nechik? İslam dini buruç meselesine nechik qaray, şunun turunda söylep kitesim kiler. En birinchi buruç deyilganda Arap tilinde ol deyin deb ataladi. Deyin yani bizim buruç. Aslında ol aytilan kişiga üstünde bir yük. Şuna göre buruç deb aytganda biz ko'zallay olamiz. En birinchi Allah qarşısında bulgan buruçlar. Eğer de kişi namazın okumagan iken, namazı qazaga qalgan iken, onun üstünde buruç bulup turadi. Eğer de ol Ramazan ayında qaysidir günlerini oruza tutmagan iken, kelesi Ramazan jetkençe onu qaza qılu onun üstünde buruç bulup turadi. Eğer de ol farz bulgan hajni qılmagan iken, hem onun akçası var idi, hem o kılmadı, onun üstünde o buruç bulup durur. Lakin benim söylesim kilen her birimiz bilgen, her birimiz anlagan buruç turunda. Ol da bolsa maddi buruçlar. Maddi buruçlar гадәттә kişiga birer iş işli başlaganda akça alırga mümkün, yaki birer aybir satıp alganda, yaki tavarını satıp aldı, tavarını aldı, lakin onun üstünde ajat kaldı. Şunday sebepler bilen ajat bulurga mümkün. Hem Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde en uzun ayet, bizim o bir bit, şunda ajat durumda ise. Allah Teala ayette: "Ya eyyuhellezine amenu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh." Ey iman getiruvchi bendeler, eğer de siz birer iş işlesegiz, hamanda birer aybir ajatga qoladigan bo'lsa, yoki aybir sotib olganda ul ajatga bo'lsa, onu yozig'iz deb aytadi. Hem şahitler bilen yozdirga qo'shar. Albatta ko'pchilik olimlar savdo aytganda bu aybir mustahab deb aytdilar, vojib tugul dedilar. Amma lakin hozirgi zamonda nizaqlar şunun orqasında kelib chiqa, kishi ish boshlab jiberadi. Aralarında kelişi yok. Anları kileler birisi da'va qila başlay, birisi aytadi benim hakkım yok, biz Alloh söyleşmedik deb kelişi almıyorlar. Çünkü yazılmagan. Şuna göre her bir iş başlavchi kishi yoki ajatga oluvchi yoki beruvchi kishi shu sunnatni o'targa tirishsin. Agar da nizaqqa qolasi kelmasa, Allah Subhanahu ve Teala yozirga amr etadi. Eğer bugün kişi ajat olsa, ul onun üstünde hamul onun buruçlu bulup durur. Şuna göre ajat olgançı iske tushirib kitesim kile koy bir hadislerini. Yani ajat olurga tilegen kişi en birinchi uylasın. Ajat ul big javobli aybir. Bir vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaza yanında oturdu. Hem başım ko'tardi, hem kelib tushirdi. Hem qo'li bilan mang'ayim tutdi, hem subhanalloh, subhanalloh deb aytdi. Sahobalar optirab ketdilar, narsa bo'ldimi ekan deb. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan, qotilib, shunday qotilliklar indirdi Alloh taolo deb aytdi. Shundan sahobalar so'radilar, "Nindi qotillik so'ng, nindi zo'r javoblilik so'ng" degach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, kişi dedi, Allah yolunda şahit bulup ölse dedi. Anları tirilip yanmadan yaşasa, hem tağı şahit bulup ölse dedi. Anları tirilip yanmadan yaşap tağı şahit bulup ölse, cennetke kira olmaz, eğer degin ejetin tülemese dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kişi geldi, hem aytdi,
Аллаһ Тәгалә юлында шаһид булып үлсәм ди, мин җәннәткә керәмме дигәч, әйе керәсең диде. Аннары күпмедер вакыт үткәч, туктагыз әле, туктагыз дип теге кешене туктатты. Сорауынны кабатлады диде. Сорауын кабатлады, шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, җәннәткә керәсең, әҗәттән башка диде. Әҗәтең булса керә алмыйсың диде. Җабраил фәрештә миңа шулай дип хәбәр итте диде. Ягъни әҗәт алганчы кеше шушыны уйларга тиешле. Нәрсә белән ул аны каплый ала? Аның малы бармы шушы әҗәтне капларга? Әгәр дә юк икән, башта уйласын, нәрсә белән ул аны каплый ала. Шуңа күрә әҗәтне түләү ул бурыч. Ягъни әҗәт алган кеше шушы җаваплылыкны тыйырга тиешле, аннары акчасы булу белән тизрәк капларга тиешле. Шуңа күрә күпчелек галимнәр әйтте, хәтта закаттан дигән киметлә, әгәр дә кешенең әҗәте булса. Ягъни кеше акча эшләде, бизнесы алга китә башлады, аның әҗәтләре бар. Бизнесын башлаганда әҗәткә алган иде. Динебез әйтә, башта әҗәтләреңне түлә, ашык әҗәтләреңне түләп үзеңне, бурычыңны капларга, аннары закатыңны түләрсең дип әйтә. Шуңа күрә әҗәт түләнә ничек? Әҗәтне кайтару белән. Кеше әҗәтне кайтарса, ул әҗәтен түләгән була. Яки теге кеше гафу итә. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан Кәримдә безгә әйтә: "Ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсара, ва ан тасаддaqu хайрун лакум ин кунтум та'ламун." Әгәр дә әҗәткә алган кеше авыр хәлдә булса, көтегез, хәле җиңеләйгәнче. Безгә Аллаһ Тәгалә көтеп торырга куша, сабыр итәргә куша. Әгәр дә сез аңар гафу итсәгез, садака итсәгез шуны, ул сезгә хәерлерәк дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә, әгәр дә кеше гафу итә икән, ул аңар савап булачак. Әгәр дә ул әз акча булса, мисал өчен, гафу итсә әлбәттә хәерле. Яки инде ниятләсен, бу кеше кайтара ала икән, кайтарсын. Алай-булай мин үлеп китсәм, яки ул үлеп китсә, мин аны кичердем дип ният кылсын. Алай-булай вафат була калса, аның өстендә калмый. Һәм аны Аллаһ Тәгалә иншаллах кыямәткә калдырмый, ягъни кыямәткә калдырмый. Әмма дә ләкин әгәр дәгән кеше түләмичә йөрсә, акчасы була торып тагын әҗәтен түләмәсә, менә бу инде зулымлык диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Мутиллул ганiyyi zulm диде. Бай кеше әҗәт түләрлек акчасы булса, сузып йөрсә, инде әҗәт вакыты түләп килеп җитте. Акчасы бар, ләкин кайтармыйча сузып йөри икән, бу кеше зулымлык кыла дип әйтте. Зулымлык кылу турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аз-зулму зулуматун яумил қияма." Зулым ул кыямәт көнендә караңгылык булыр ди. Кыямәт көнендә караңгылык. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул кешегә нур бирмәс, чөнки ул залим кеше. Шуңа күрә вакытында кайтару тиешле җәмәгать. Һәм тагы бер әҗәтнең кайтару ысулы бар, ул да булса шушы хадистә килә. Әгәр дәген башка кешегә җибәрсә, барсын дип әйтә. Ягъни гадәттә сәүдәгәрләрнең бер-берсенә әҗәте була. Һәм ул әйтә: "Менә мин сиңа әҗәтне кайтарам, ләкин син фулан кешегә бар, ул миңа тиешле. Син аннан ал" дип әйтә. Һәм шул кешегә җибәрә, ләкин теге кешегә хәбәр итә: "Син кайтара аласыңмы минем әҗәтемне? Менә фулан кеше синнән ала, чөнки син миңа тиешле булган әҗәтне аңар кайтар" дип әйтә икән, бу кеше аңар барырга тиеш. Ләкин бер шарт белән, теге кеше әлбәттә кайтару шарты белән. Шулай итеп әҗәтләрне кайтарып була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әҗәтне биргәндә йомшаклык күрсәтергә кушты. Әҗәтне алганда, кайтарганда йомшаклык күрсәтергә кушты. Аллаһ Тәгалә ярата диде, рәхимле була. Әгәр дә кеше йомшак булса, сәүдә иткәндә, сатып алганда,
һәм әҗәтне кайтарганда дип әйтә. Шулай ук, хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр дәген кеше әҗәт алганда төрле ният белән әҗәт ала. Кайбер кешеләр алалар әҗәт алганда инде кайтармау нияте белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның турында әйтә. Дин ул, әҗәт ул ике төрле ди. Кем дәгән кем әҗәт ала кайтару нияте белән, Аллаһ Тәгалә аңар кайтарырга ярдәм итә. Әгәр дәген кеше әҗәт ала һәм ул кайтару нияте юк, ул кайтармаячагын белә торып, шундый ният белән ала икән, Аллаһ Тәгалә аны һәлак итәчәк ди. Икенче бер хадистә килә, кем дәген кем әҗәт ала кайтармау нияте белән, ул Аллаһ каршында карак булып санала диде. Үлеп китсә, бу карак булып тергезеләчәк. Шуңа күрә әҗәтне кайтару дагы тиеш. Шулай ук мәхр мәсьәләсе. Хәзер мәхрләрне югары куя башладылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем дәген кем мәхр язганда, мәхрне килешкәндә түләмәү нияте белән просто яза. Любой мәхргә риза, главный бу кызны алырга. Әгәр дә шундый ният белән өйләнә икән, бу Аллаһ каршында зиначы булып санала дип әйтә. Ягъни шундый хадис бар. Зиначы булып санала. Шуңа күрә әҗәт алган кешенең нияте дөрес булырга тиеш. Әгәр дә нияте дөрес булса, Аллаһ Тәгалә аңар ярдәм итә. Зубайр ибн ал-Аввам радиллаһу анху бер вакытны малаена әйтә. Улым дип әйтә. Мин үлемне сизәм ди. Мин якын арада үлермен ди. Минем әҗәтләрем бар ди. Чөнки ул аңар кешеләр әйбер бирә торган булалар, һәм ул шуларга аннар кайтара торган була. Минем әҗәтләрем бик күп ди. Син аларны үз өстеңгә ал, һәм мин үлсәм, аларны ияләренә кайтарырсың дип әйтә. Әгәр дәген кайтара алмасам, авыр булса, минем ярдәмчемгә мөрәҗәгать ит дип әйтә. Шуннан соң Мәүләй дип әйтә. Истәгин би Мәүләй ди. Ярдәм итүче. Абдулла радиллаһу анху аптырап калдым дип әйтә. Кем соң синең ярдәм итүчең? Ул әйтә, Раббым дип әйтә. Шуннан соң Абдулла ибн Зубайр әҗәтләрен тарата. Шуннан да ул Зубайр ибн ал-Аввам вафат була, шаһид була. Һәм әҗәтләрен таратканда кайсыдыр акчаларын бүлә алмый, ничек итеп бирергә белми. Шуннан Аллаһка мөрәҗәгать итә торган була. Я Раббым ди. Мин Зубайрның Раббысы сиңа мөрәҗәгать итәм, Зубайрның әҗәтләрен түләргә ярдәм ит дип, һәм Аллаһ Тәгалә ярдәм итә дип. Шуңа күрә, әгәр дәген кеше әҗәткә алган икән, ихластан әҗәтен кайтарырга тели икән, ул Аллаһка сыйынсын. Аллаһтан ярдәм сорасын. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең дугаларында безгә өйрәтеп калдырды. Әҗәтне түләргә ярдәм итә торган дугалары бар. Берсе: Аллаһумма инни аъузу бика минал аҗзи вал касал вал җубни вал бухл ва далаг ад-дайни ва галабат ар-риҗал. Я Раббым Аллаһ, мин сыйынамын борчу һәм кайгыдан, гаҗизлектән һәм ялкаулыктан, һәм әҗәткә батудан, һәм шушы әҗәтләрне талап итеп йөрүче кешеләрдән дип әйтә. Аларның зыяныннан Аллаһка сыйынамын дип әйтә. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырды. Шушы дуганы кеше укыса, Аллаһ Тәгалә аңар тауһатлык әҗәтләре булса да түләргә ярдәм итәчәк диде. Аллаһумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Бу дугалар китабында бар, җәмәгать. Интернетка әҗәт дугасы дип язсагыз, ул дугалар чыгачак. Һәм кеше шушы дугаларны күбрәк укый икән, Аллаһка ялвара икән, Аллаһ Тәгалә иншаллаһ әҗәтләрен түләргә ярдәм итәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, динебез әҗәткә керүдән саклый. Әҗәткә барганчы кеше кат-кат уйларга тиешле. Кирәкме ул аңар? Ул аны түли аламы? Ул аны кайтара аламы? Әгәр дә инде кирәк икән,
әҗәткә кергән икән, ул вакытта бөтен көчен куйсын, шул әҗәтен тизрәк түләп бетерергә, Аллаһ каршына барганда әҗәтсез барырга тырышсын. Барчаларыбызга Аллаһ субханаһу ва тааля Аллаһ Раббыбыз каршындагы булган әҗәтләрне түләргә насыйп итсен. Һәм бәндәләр каршындагы булган әҗәтләрне түләп, кыямәт көнендә барырга насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ани ва iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Hörmәтле din kardeşlerim, biz şunday zamanda yaşayız. Bizning zamanda burç degan narsa, ajat degan narsa bik keng taraldi. Albatta, har vaqtda kishilar burchli bo'lganlar